Listen, my dear friend, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸੁਣੋ, there's only one thing that you need to do when you go to worship. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। There should be that hunger and thirst in your heart for Jesus. ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Somehow Christians have become just like anybody else. ਮਸੀਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। Just a big show of religion. ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। And they tell me that in the divorce court, so many Christians are to be found. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਤਲਾਕ I ਲਈ do ਜਾਂਦੇ not ਹਨ। know how things are in this city, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, but let me tell you, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, a man or a woman who comes to the altar makes promises before God to be faithful unto death. ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, Takes refuge in divorce court. ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Now let me tell you, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, that's the very opposite of Christian truth, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੈ, where yes has become a lie and no has become a yes. ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। See, no truth. ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ That ਨਹੀਂ, means there's no God there. ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Yeah, you may have some big idol there, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਹੋਵੇਗਾ, but no truth, no God. ਪਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ, For Jesus is the truth. ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। And in your life there will be no lie when the Lord Jesus touches you. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ No ਰਹੇਗਾ, pretense, no lie. ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। Now we see Jesus passing by in the 9th chapter of John. ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 9 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। And as Jesus passed by, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, he saw a man which was blind from his birth. ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। Now think of that. ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, Blind from birth. ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨਾ ਸੀ। Now you know spiritually, ਦੇਖੋ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ we are blind from birth. ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨੇ ਆ। We learn about the living Savior Jesus, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ that he was born in Bethlehem, ਕਿ ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, that he was crucified in Jerusalem, ਕਿ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ that ਗਿਆ on the third day he rose again. ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। But what does that all mean to us? Alexander was born too. Napoleon was born. ਪਰ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। Well, it's become like an old story. ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। It has not meant anything for our spiritual side. ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। Now, the Lord Jesus Christ closes this chapter. ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। What did he say? ਉਸਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? For judgment, 39th verse. 39 ਆਇਤ, And Jesus said, for judgment I am come into this world, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, that they which see not might see, ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਵੇਖਣ, and they which see might be made blind. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। You know, there are many wise people ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਨ and very knowledgeable people. ਅਤੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਨ। And today there is no end to degrees, you know. People are studying all the time. ਅਤੇ ਅੱਜ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। But when you don't fall at the feet of the living Savior,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, you do not know your own heart. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। The Bible says, ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ, the heart is desperately wicked ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ and deceitful above all things. ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। In other words, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ the greatest thief in the world is in your very heart. ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। The greatest source of deceit is in your own life. ਧੋਖੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। I have met people who said, I never knew my son. ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। I have never known my husband. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। Maybe at the end of your life, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ you ਵਿੱਚ are going to say, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋਗੇ, I never knew my own heart. ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। You know, people feel so frustrated and completely disoriented when they come across deceit in their own family. ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। They say, well, what good has religion done to us? ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। When some little property is going, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, oh, here are my brothers and sisters at each other's throats. ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। They will go to the courts, they will do anything. ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। What? ਕਾਦੇ ਲਈ? Over a piece of property? ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਈ? No, my dear friend. ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। But ਪਰ the Lord Jesus said, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, judgment I have come to this world, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ, that those who see not may see. ਤਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਵੇਖਣ। As a matter of fact, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ many people who think they are Christians ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, have never tasted Christ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। My wife told you just now when as a 13-year-old she tasted Christ. ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। You know, she followed me and we were in very difficult places. ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ। I want the Almighty God to be my obedient servant. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਏ। No, ਨਹੀਂ, He is Lord. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। He wants your will. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। He says, he that would follow me, ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ, let him deny himself, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, take up his cross. ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੇ। See, today nobody wants the cross. ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਲੀਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। We like the bell, church bells, we like the organ, we like everything else. ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀ ਬੈਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਆਰਗਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। Big show of religion. ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। No cross there. ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਲੀਬ ਨਹੀਂ, No repentance there. ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ, No taking up the cross ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ and following Jesus daily. ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। Now that is a disciple. ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੈ। Are we disciples? ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੇਲੇ ਹਾਂ? No, my dear friends, don't deceive yourself. ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। Just go outside this city ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, to some of the villages, ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, and you will soon find that people do not even know the name of Jesus. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। They may think it's some American ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ or some strange fictitious figure of literature. ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ।
But ਪਰ they've never had any demonstration of God. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। Only they're waiting for the next festival ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, to drink and to feast ਸਿਰਫ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮौज ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ and to splurge, make costly purchases. ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। That is religion, ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਹੈ, a complete tamash. ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ। So when Christmas comes, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, another tamash. ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਮਾਸ਼ਾ। My dear people, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, we need to humble ourselves. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। Without the cross, there is no Christianity. ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Now, without any sight, spiritual sight, ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ what good will you do in this world? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਕਰੋਗੇ? If you turn to 2 Corinthians ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ and the 4th chapter ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ and the 4th verse, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਆਇਤ, this is what you see. ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, In whom the God of this world ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ has blinded the minds of them which believe not. ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। See, blinded. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Anything is God. ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। You see, I don't allow people to worship me. ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, But ਪਰ how many people want to touch my feet? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। Now, all right, in Bengal, that is a habit, and that's how you reverence your elder. ਵੇਖੋ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, But ਪਰ I don't want anybody to touch my feet. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ, I am only a sinful man. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। It's only the love of the Lord Jesus Christ that lifted me from my wretchedness. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। So, ਇਸ ਲਈ blinded. ਉਹ ਅੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। They have no truth. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। Blinded. ਉਹ ਅੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। Now, what do we see here? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. ਮਤੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। So, Satan does not want the light to shine unto you. ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਾਨਣ ਚਮਕੇ। So, the God of this world has blinded their eyes. ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। Now, you know, friends, you have just heard ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ in the ਸੁਣਿਆ ਹੈ Bible class ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ how people do all these things. ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। Yeah, when you have a marriage, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, when is it the appointed time? ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, Oh, they say this is an auspicious time. ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। We have gone to the Jatagam or some place to find out, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਹੈ and we have this auspicious day, auspicious time. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। You will find that Christian marriage also is taking place at the same day, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ and all the other marriages are also taking place. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। But listen, my dear friends, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸੁਣੋ, with all these abominations in our heart, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ God says, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, all that do these things are an abomination unto God. ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਨਾ ਹਨ। And now, of course, we don't even keep the Lord's Day, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, although it is one of the 10 commandments. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। Oh, we want to compete in this world.
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। We want the biggest job, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, big salaries. ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ। We want to buy this, buy that. ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, And we don't have any desire to put the kingdom of God first. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। God put you in that college to win souls. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ। God has given you this opportunity in that profession. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Put His kingdom first. ਪਹਿਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, Serve God first. ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, God will take care of the rest. ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ। That's how we brought up our children. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। Today, ਅੱਜ I find such a mixture even in the fellowship. ਮੈਂ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ And unfortunately, ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ the people around us, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ oh, they are saying, oh, there is real bhakti in the fellowship. ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਹੈ। All right. ਠੀਕ ਹੈ, Catholic priests are saying that. ਕੈਥੋਲਿਕ ਯਾਜਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ And people, nuns and outsiders are saying that. ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। But what do I say? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ? I say ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ there is too much hypocrisy today. ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, Big show. ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਵਾ। People love the platform. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। They have no real eternal values in their hearts. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸਦੀਪਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, False religion. ਝੂਠਾ ਧਰਮ ਹੈ। You know, that's what I preach in America and England and other countries. ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। You have a religion which is without repentance. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। You have a religion which does not give you a clean conscience. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। You have a religion of big show. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। But the fire of God will burn all your superficial stuff. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। In the 8th chapter of Luke, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ, and we will close with that, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। when the evil spirits which were in this man saw Jesus, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, 28th verse, 28 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, when he saw Jesus, ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ cried out ਉਸਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ and fell down before him, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ and with a loved voice said, ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, What have I to do with you, Jesus, ਇਹ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? thou Son of God, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, Most High, ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, I beseech you, torment me not. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ Just ਦੇ। think of that. ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, The very approach of Jesus. ਯਿਸੂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ। You know, when my father would visit some of the big mission centers, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, oh, the bishop would call all the missionaries and all the pastors, ਜਾਂ ਫਿਰ the ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਰੇ meetings. ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ and all the teachers. ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ। Some of the schools would be closed, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ and they would all sit and hear the word of God. ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। But we would hear ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾਂਗੇ that some of the leaders had run away from the place. ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Why? ਕਿਉਂ? They were afraid that they would get converted. ਉਹ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। They were afraid that their sins would come out. ਉਹ ਇਹ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। So they would run away from the place. ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
My dear people, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, if the Spirit of God is in working in your heart, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, you will say, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ, search me, O God, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ and know my thought. ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ, Search me ਮੈਨੂੰ ਖੋਜ and see whatever wicked way is within me. ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਹ ਹੈ, Search my family. ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ। Put us in your balances. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ। All those balances of men are false balance. ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ But ਤੱਕੜੀਆਂ you ਹਨ, put us in your balance. ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲ। I will not obey the impulse of my own heart. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। The impulse of my heart is, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, why all this? ਉਹ ਸਭ ਖਰੀਦ ਲੈ, I'm okay. ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, I'm a pretty good Christian. ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। But that is the impulse of my own heart. ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। And the devil says, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, what have I to do with this? ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? What have I to do with this holy living? ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? Depart from me. ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। This word is tormenting me. ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। One man came to preside over my meeting in England. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। He said to me next day, ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, I could not sleep last night. ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। How many people have gone back from the meeting? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸਨ And God began to speak to them. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। That's all we want. ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। That's all I desire for you. ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। If God speaks to you ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ and you humble yourself, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰੋ, you're going to be blessed forever. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। No one can take away the blessing. ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। Let us pray. ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। Let us pray. ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। Oh, save me, Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। I don't want to be a hypocrite. ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I ਹਾਂ। want to forsake my sins now. ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I ਹਾਂ। want to pour out my sins at your feet. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। Wash me and set me free. ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਸੁੱਟ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। Oh, gracious Father, ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ, let your nail-pierced hands rest on these dear people. ਤੇਰੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ। Wherever they go, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ, let your voice speak to them. ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ And let your cleansing blood wash. ਔਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸੁੱਟੇ। Hear our prayer. ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, Jesus' name. ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। Amen.